Good morning, my dear boys and girls. Happy to see you through this video once again. Today we're going to start the next pros from Unit 7, Cyber Safety. This lesson gives the awareness of using mobile phones and using internet and being safe with the online predators. So this lesson is most important and most useful for the girls. Okay, so let us start the lesson. So before going to start this lesson, let us see the glossaries of this lesson. Screw gauge, measuring tool. Browse, to scan, to casually look through in order to find items of internet. Frightened, scared, online predators. Someone who sexually exploit a child over the internet. Bother, to disturb or annoy. Cyber, related to or characteristic of culture of computer information technology and virtual relatives. Aggressive, prone to behave in a way that involves attacking or argue. Beneficial, helpful or good to something or someone. Okay, let us start the lesson. So this is the lesson, a conversation in a family. Okay, father, mother, a son and daughter. Okay, the conversation starts. One day, Gladyn asked his mother, "Mom, do you know how a screw gauge works?" Okay, screw gauge. Already we saw this word in glossary. Screw gauge means it's used to measure. Okay, in the tools ella measure பண்ற ஒரு items the screw gauge னு சொல்லுவாங்க. Gladyn asked his mother, "Mom, do you know how a screw gauge works?" Mother said, "No, son. Let us browse about it in internet." Okay, nowadays we are all in the time எல்லாம் வந்து ஏதாவது doubt இருந்துச்சுனா we just will go to Google and we will browse and we will find the answers. Okay, so now they're finding the working mechanism of screw gauge. "Oh, can we find it in internet?" Mother said, "Yes, son. Internet is a great tool where you can gather information or gain knowledge." Okay, so internet அவங்க mother சொல்றாங்க, internet is the great tool where you can gather information to gain knowledge gain பண்றதுக்கு it's one of the very important tool இந்த internet வந்து work பண்ணிட்டு இருக்கு. Okay, so in internet it has two phase. internetக்கு வந்து ரெண்டு phase இருக்கு. One is positive phase and another is negative phase. Okay, positive phaseல வந்து we can gather information and we can develop our knowledge எல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கலாம். In same time there are online predators, நிறைய hackers இருக்காங்க. So அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுடைய personal details எல்லாம் எடுத்து they can misuse our personal details. So that's why all the experts telling that we should not give our original personal data, we should not add our original personal data in internet. So the predators or hackers, they will misuse our personal data. That's why they are telling that first your mother first part la சொல்றாங்க just learning, developing his knowledge. இந்த இதல வந்து Gladyn வந்து knowledge develop பண்றான். So இது வந்து positive thought சொல்றாங்க. Next they are just telling his demerits. Okay, இது வந்து எல்லாம் merit. இன்டர்நெட்ல நம்ம என்னென்ன மெரிட்ஸ் இருக்கோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இத சொல்றாங்க. So your mother tells, "Yes, son, internet is a great tool where you can gather information to gain knowledge." Then they found the answer. "Here it is. Thank you, mom." Next, where are the kids, Gladyn and Ronnie? Okay, Gladyn's father asked his mother, "Where are the kids, Gladyn and Ronnie?" Gladyn is gathering information in internet for his science project. So her mother said, Gladyn is gathering na information gather பண்ணிருக்கான் internet for the science project. So father said, "Good." Ronnie seems to be frightened அப்படின்னா பயத்துல இருக்கா. Okay, அப்படின்னு சொல்றாங்க. Frightened of something. What happened? All of sudden. Is anybody threatening her online? ஸோ அப்போ என்ன அவங்க ஃபாதர் கேட்குறாரு, ராணிக்கு என்னாச்சு சடனாக, ஏன் அவள் வந்து ஃப்ரைட்டனாக இருக்கா, பயத்தில் இருக்கா, யாராவது வந்து ஆன்லைனில் த்ரெட்டனிங் பண்ணிட்டாலா, எதாவது பார்த்து இது பண்ணிட்டாலா, பயந்துட்டாலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஃபாதர் மதர் ஆன்சர், "Threatening online. Are you suspecting the online predators?" Oh goodness. So online predator, already I said in the online predators is more dangerous than the man-eating animals. So இந்த ஆன்லைன் predators அவங்களாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற பர்சனல் டேட்டாஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு நம்மளை த்ரெட்டன் பண்ணி, நம்ம பிளாக்மெயில் பண்ணி, ஈவில் கவுன்சிலிங் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ரேயை நம்மளை யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ in this situation the girl should be very careful while using internet. So while using internet you should not give your personal data, original data in the internet. இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணாலே அங்கே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆப் ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாலிங் த ஆப் தேர் ஆஸ்கிங் அலோ டினைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், டினைன் கொடுத்துன்னு வரணும். பிகாஸ் அலோன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த மொபைல் அங்கே ஆப்பில் இருக்க அத்தனைமே வந்து நம்ம மொபைல் இருக்க அத்தனை விஷயமே வந்து அந்த ஆப்பில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஸோ அது மூலியமா அந்த ஹேக்கர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எடுத்து மிஸ்யூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால அந்த ஆன்லைன் ப்ரெடிட்டர்ஸ் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். லெட் மீ காலர் ராணி, கம் ஹியர் டியர். Father called Ronnie. "My dear, what happened? You seems dull."
ஸோ அவங்க அப்பா கேட்குறாரு, ராணி கிட்ட கேட்குறாரு, ஒய் யூ ஆர் டூ டல் டுடே அப்படின்னு கேட்கும்போது, நோ டேட் ஐம் ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன நோட் பண்ணணும்னா, வி ஷுட் நாட் ஹைட் எனிதிங். நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கணும். டிரான்ஸ்பரண்ட்னா தெளிவாக வெளிப்படையாக இருக்கணும். நம்ம கிட்ட வர த்ரெட்டனிங், நம்ம கிட்ட இருக்கிற நெகட்டிவ், இது எல்லாமே நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணணும். ஓகே, நம்மளை வந்து இருக்கிற இந்த சொசைட்டியில் மோஸ்ட்டாக கேர்ள்ஸ் வந்து டெய்லி ஸ்கூலில் வந்து யூர் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து பேரண்ட்ஸ் சேஃப்டிக்கு வர முடியாது. ஸோ எவ்ரி டே யூ ஹேவ் டு ஷேர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் தட் டே. அந்த டேல வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று விடாமல் எல்லாம் சொல்லிட்டு வரணும். ஸோ தீஸ் வேர்ட்ஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் யுவர் ஃபியூச்சர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீ இன்னைக்கு சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து ஃபியூச்சருக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஏதாவது இடத்துல வந்து உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வி ஷுட் நாட் ஹைட் எனிதிங் டு அவர் பேரண்ட்ஸ். ஸோ ராணி said, no dad, I'm okay. Don't worry, I'm here to help you. Tell me now, how can I help you? Father asked. அப்போ ராணியோட அப்பா கேட்குறாரு, பயப்படாத, உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும் சொல்லு, நான் உனக்கு பண்ணி தரேன்னு சொல்லும்போது, I'm really scared. Oh no, what if he comes home? ஸோ அந்த ராணி வந்து ஏதோ வந்து இதில் ஒரு பயத்தில் இருக்கா, ஆன்லைனில் யூஸ் பண்ணும்போது பயந்துருக்கான். ஸோ அப்போ சொல்கிறா, வாட் இஃப் ஹி கம்ஸ் ஹோம்? அப்போ வந்து ஒரு ஆன்லைன் ப்ரிடேட்டர், ஒரு ஆன்லைன் ஃப்ரெண்டு கூட ஏதோ பண்ணி, ஸோ ஏதோ சம்திங் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, அவன் வந்து கொஞ்சம் பிளாக்மெயில், ஸ்கேட், த்ரெட்டனிங் கொடுத்துருக்கா. ஸோ அதனால பயந்துருக்கா. Who? Any of your online friends? Yes, he chats every day. He knows my name, address, age, everything. ஸோ நம்ம பர்சனல் டேட்டாஸ் எல்லாமே இப்போ நிறைய பீப்புள்ஸ் நம்ம வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்து நம்மளுடைய ஒரிஜினல் டேட்டாஸ் நம்ம என்ட்ரி பண்ணுறோம். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்மளுடைய ஒரிஜினல் அட்ரஸ், ஒரிஜினல் நேம், ஒரிஜினல் டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே கொடுத்துட்றோம். ஸோ அது வந்து இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ஹேக்கர்ஸ். ஸோ அது மூலியமா எல்லாமே எடுத்து, ஈவன் கேர்ள்ஸ், யூ ஷுட் நாட் போஸ்ட் யுவர் ஃபோட்டோஸ் இந்த ஆன்லைன் சோசியல் மீடியாஸில். உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் எதுவுமே நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஈவன் த ஹேக்கர்ஸ் தே கேன் மிஸ்யூஸ் யுவர் ஃபோட்டோஸ் டூ. இது வந்து எடுத்து வேற எங்கேயாவது மிஸ்யூஸ் பண்ணி நம்மளை வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ யூ ஷுட் நாட் போஸ்ட் யுவர் ஒரிஜினல் டேட்டாஸ் இன் சோசியல் மீடியாஸ். ஓகே. So nowadays he use bad words. He also told me that if I discuss about the chat to anyone else, he will cause harm to my family members. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து நல்லா மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தான். பட் இப்போ வந்து என்ன, ரொம்ப பேட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தான். இதை வந்து யாராவது கிட்ட சொன்னேன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஏதாவது நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரெட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராணி வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றான். இன்கேஸ் இதை வந்து சொல்லாமல் இருந்திருந்தானா, ராணி வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எதுவுமே ஷேர் பண்ணாமல் இருந்திருந்தானா, ராணி சிவியரா அஃபெக்ட் ஆயிருப்பா. ஓகே. ஸோ இதனால don't respond to his message even if he continuously disturbs you. ஸோ அவங்க டேட் சொல்றாரு, ஸோ அவனுடைய மெசேஜ்க்கு வந்து நீ ரிப்ளை பண்ணாத, கண்டினியூஸாக மெசேஜ் பண்ணாலும் ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காத. ஆஃப்டர் சம் டேஸ் he may not chat. ஸோ அப்படியே விட்டுட்டேனா, அவன் அந்த மெசேஜ்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டேனா, அவன் சேட் பண்ணாமல் இருந்துருவான். Still if he bothers you, I will take care of him by talking to his parents or I will report to the cyber police. Don't worry my dear. ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா, மறுபடியும் உன்னை வந்து ஏதாவது த்ரெட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு சேட் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுன்னா, நான் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு பேசிட்டு அப்போ இது பண்ணலன்னா சைபர் கிரைம் போலீஸ் கிட்ட வந்து நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். யூ டோன்ட் வரி. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளாடின் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜ்க்கான கேதரிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண அது வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் ஆச்சு. ஸோ அதே வந்து ராணி என்ன பண்ணிட்டான்னா, அதே இன்டர்நெட்ல தான் வந்து என்னாச்சுன்னா அவளுக்கு ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து 2 ஃபேஸஸ் இருக்கு. இன்னும் வந்து குட் ஃபேஸ், இன்னும் வந்து பேட் ஃபேஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த பேட் செகண்ட் பார்ட்ல வந்து நம்ம விழுந்துடவே கூடாது. வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல், எஸ்பெஷலி ஃபார் கேர்ள்ஸ். ஓகே, ஐம் டெல்லிங் ஃபார் கேர்ள்ஸ், யூ ஷுட் பி வெரி careful while using the internet. So you going through the social medias, அதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இது எல்லாம் போயிட்டு வரதெல்லாம் தப்பு இல்லை. பட் யூ ஷுட் நாட் போஸ்ட் யுவர் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோஸ், ஒரிஜினல் டேட் ஆஃப் பர்த், டேட் எதுவுமே அங்கே போஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு சும்மா உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துடணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம நாலேஜ் கேதர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு மற்ற எல்லாமே நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். Dear, please advise our children how to use internet wisely. ஸோ அவங்க இப்போ டேடி அவங்க ஃபாதர் வந்து அவங்க மதருக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சில்ட்ரன் எந்த மாதிரி இருக்காங்க சொல்லி பார்த்துக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு நீ பண்ணுற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நாளைக்கு நீ வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கும்போது உனக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபைன், கால் கிளாடின். சில்ட்ரன், ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் ஃபார் ஷேரிங் அமாங் known members. ஓகே. ஸோ அவங்க சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறேன்னா, ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் எதுக்குன்னா, நம்மளுடைய தெரிஞ்ச விஷயங்கள், நம்மள ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் நம்ம எல்லாமே ஷேர் பண்ணோம். நெவர் சேட் வித் எனிபடி அன்லெஸ் யூ நோ தம் லைக் கிளாஸ்மேட்ஸ்
ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ உன்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், கிளாஸ்மேட்ஸ் அவங்க கூட மட்டும் தான் சேட் பண்ணணும். மற்றபடி அதர் பீப்புள்ஸ் வேறு ஏதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, சேட்டிங் இல்லைன்னா நம்மளோட டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணுறது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Keep your personal details like photos, phone number, Aadhaar number, internet's very private. Okay, so interest very private. ஸோ என்ன பண்ண சொல்கிறாருன்னா, நம்மளுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் லைக் ஃபோட்டோஸ், ஃபோன் நம்பர்ஸ், ஆதார் நம்பர்ஸ், அப்புறம் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே நம்ம அங்கே என்னென்ன ஹாபிஸ், நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்கணும். ப்ரைவேட்னா யாருக்கும் தெரியாது, பப்ளிக்னா மெனி பீப்புள்ஸ் தே மைட் நோ. சரியா? பப்ளிக் வரும்போது வெளியே அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெரியும், அந்த மாதிரி பப்ளிக் வரும்போது மெனி பீப்புள்ஸ் தே மைட் நோ, பட் தீஸ் திங்ஸ் வி ஷுட் பி வெரி ப்ரைவேட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்கணும். அப்போ Gladden, he just raise a question, why so? So he answered his father answer, strangers may use your profile and misuse your information without your knowledge. So strangersனா இந்த evil counselors, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்லைன் predators, அந்த strangers எல்லாம் நம்மளுடைய ப்ரொஃபைல்ஸ் எடுத்து மிஸ்யூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, இந்த டெரரிஸ்ட் கூட லிங்க் பண்ற மாதிரி, இன்கேஸ் டெரரிஸ்ட் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து அவங்க ஒரிஜினல் போட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்காம நம்ம போட்டோஸ் போஸ்ட் பண்ணிருந்தோம்னா அதை போட்டோ எடுத்து அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல வச்சுட்டு நம்மள மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, நம்மள மாட்டி விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த மிஸ்யூஸ் பண்ணாம இருக்கணும்னா we should not share our informations, okay, our details to the social medias and internets. So Father Ronnie said, internet or mobile helps us to connect with people around the world. Okay, internet or mobile இது வந்து யூசேஜ் என்னன்னா, நம்மளுடைய பீப்புள்ஸ் அரவுண்ட், நம்ம பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்கள இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற அத்தனை பீப்புள்ஸையும் வந்து நம்ம கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் அண்ட் இன்டர்நெட் யூஸ் ஆகும். allow us to watch movies, listen to music, play games and enjoy various other activities. ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா, மூவிஸ் பார்த்துக்கலாம், மியூசிக்ஸ் கேட்டுக்கலாம், ப்ளே கேம்ஸ் விளாண்டுக்கலாம், இன்னும் நம்ம நாலேஜ்க்கு எக்ஸாம் நம்ம ஸ்டடீஸ்க்கு ஏதாவது வேணும்னா அதில் வந்து நம்ம இன்டர்நெட்டில் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை யூஸ் பண்ணணும். மோரோவர் மற்ற த்ரெட்டனிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்நெட் வந்து ரொம்ப ஒரு டூலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது. நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து அவங்க லைஃபையே இதில் தொலைச்சிருக்காங்க. ஓகே, ப்ளூ வேல் கேம்னு சொல்கிறாங்க, இந்த ரம்மி சர்க்கிள்ஸ், இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய கேமில் வந்து நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து அவங்க லைஃபையே வந்து இதனால பறி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வி ஷுட் இந்த இன்டர்நெட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு லிமிட் தான் இருக்கணும். ஓகே, தமிழில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ப்ரோவர்ப் இருக்கு, அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது எல்லா விஷயத்துக்கும் there is a limit for everything சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இன்டர்நெட் கூட அதுக்கு ஒரு இதுதான். there is a chance to get addict to this powerhouse to entertainment. ஸோ இதில் வந்து இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளே தெரியாமல் அடிக்ட் ஆகிடுவோம். ஸோ nowadays the people they just addiction for the game PUBG. அந்த பப்ஜிங்கிற கேமுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அந்த அடிக்ஷன் வந்து ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, டியர் tell them what happens if someone is addicted to it. ஸோ அவங்க மதர்கிட்ட சொல்கிறாங்க, இதில் வந்து அடிக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான இது சொல்கிறாங்க. ஸோ பாருங்கள், mobile addiction causes several severe problems such as headache, weakened eyesight, sleep disorder, depression, stress, social illusion, aggressive behavior, financial problem, strained relationship, and low professional growth. ஸோ இதனால என்னென்ன இந்த மொபைல் அடிக்ஷனால நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம மொபைல் அடிக்கடி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால ஹெட்டேக், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெட்டேக் வரும். அப்புறம் வீக்கெண்ட் ஐசைட், நம்ம கண்ணு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இமோஜிஸ். ஓகே, நம்ம கண்ணு வந்து ஐசைட் வந்து பாதிக்கும். ஏன்னா இதிலிருந்து வர ரேடியேஷன்ஸ், அந்த லைட் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஹெட்டேக் வரும். அந்த ஐசைட்டும் நம்மளுக்கு குறைஞ்சிட்டே போகும். பிகாஸ் வி ஆர் கீப்பிங் த மொபைல் வெரி க்ளோஸ் டு அவர் ஐஸ். அப்புறம் ஸ்லீப்பிங் டிசார்டர்ஸ், ரொம்ப நேரம் மொபைலையே பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு தூக்கமும் வராது. ஓகே, அந்த லைட் வந்து நம்மளுடைய ஐபாலில் வந்து அப்படியே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு தூக்கமே வராது. டிப்ரெஷன், ஓகே, மொபைலில் யூஸ் பண்ணாலே டிப்ரெஷன், ஃபஸ்ட்டு டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, சோஷியல் இல்யூஷன்னா இப்போ நம்ம ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப், நம்ம கூட இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற பீப்புள்ஸே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்க வந்து ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருப்பாங்க. இல்யூஷன் ஐசோலேஷன், அப்படியே ரொம்ப தூரம் போய் ஐசோலேஷன்னா தனிமைப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து வீட்டில் ஒரு 5 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. 5 மெம்பர்ஸும் நல்ல ஓல்டன் டேஸ்லலாம் இந்த இப்போ நீங்கள் படம் பார்த்துருக்கலாம், கோமாளிங்கிற ஒரு படம் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் 20 years அந்த ஹீரோ வந்து எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, மொபைலில் தான் கேம் விளாண்டுருக்காங்க.
ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து கிரவுண்ட் என்ன தெரியாது, என்ன கேம்னு ஒன்றுமே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே, அது மொபைல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் வெளியே வந்து இருந்ததா சோஷியலாக நம்ம வந்து மிங்கிள் ஆகிட்டு இருக்கலாம், பீப்புள்ஸ் கூட 4 பேர்கிட்ட பேசலாம், பழகலாம், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ மொபைலே யூஸ் பண்ணிருந்தோம்னா சோஷியல் ஐசோலேஷன் தனிமைப்படுத்துது, சமூக தனிமைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இந்த சொசைட்டியில் நம்ம தனியாக சுற்றிட்டு இருப்போம், அந்த மாதிரி இருக்கும். அக்ரெசிவ் பிஹேவியர், ஒவ்வொரு டைம் நம்ம மொபைல் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அது வந்து நம்ம மென்டலாக டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு நம்ம சுற்றி இருக்கிற நம்ம ரிலேஷன்ஸ் கிட்ட அக்ரெசிவ், ரொம்ப கோவமாக நம்ம பிஹேவ் பண்ணுவோம். ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம், இப்போ மொபைல் யூஸ் பண்ணிருந்தா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது, ஃபினான்ஷியலாக நம்ம ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருக்கோம். ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு இப்போ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம சரியாக பேச மாட்டோம், மொபைல்லேயே நோண்டிட்டு இருப்போம், அவங்க திட்டிட்டு இருப்பாங்க, ஏன்டா இப்படி பண்ணிருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரொம்ப இதாகிட்டு இருக்கும். அண்ட் நோ ஆர் லோ ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத், நம்மளுக்கு எந்த ஒரு வேல்யூ அங்கே நடக்கவே நடக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் மொபைல் ஃபோன்ஸ்னால இருக்குது. ஸோ இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து எப்போவும் வந்து ஒரு லிமிட்டாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நவடேஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கிளாஸஸ் வி ஷுட் நாட் டச் த மொபைல் ஃபோன்ஸ். நம்ம வந்து வெளியே வந்து விளையாடி சன்லைட் பட்டு அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட பாடி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ எந்த டைமில் மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த டைமில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். மோர் ஓவர் தட் வி ஷுட் நாட் யூஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இன் எனி காஸ். ஓ மை காட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வி கான்ட் இக்னோர் த பெனிஃபிஷியல்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் அண்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ் டு அவர் லைஃப். ஓகே. ஸோ இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் அந்த இன்டர்நெட்டோட பெனிஃபிஷியல் வந்து நம்ம லைஃப்பில் யூஸ் பண்ண இருக்க முடியாது. எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம்னா எஜுகேஷன்லேயே அண்ட் சோசியலே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பட் வி மஸ்ட் லிமிட் த யூசேஜ் டு டேக் சார்ஜ் ஆஃப் அவர் லைஃப்ஸ். நம்மளுடைய லைஃப்பை வந்து ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை வந்து இந்த எஜுகேஷன் நம்மளுக்கு தேவையானப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ணோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி ஷுட் நாட் யூஸ். ஓகே, லிமிட்டாக தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஷுவர் டேட் டூ மச் ஆஃப் எனி திங் இஸ் குட் ஃபார் நத்திங். ஓகே, அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு, இதுதான். ஓகே, டூ மச் ஆஃப் எனி திங் இஸ் குட் ஃபார் நத்திங். ஸோ எல்லாமே ஒரு லிமிட்டாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் அ பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த சில்ட்ரனுக்கு வந்து சூப்பராக அட்வைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அட்வைஸாக எடுத்துட்டு அவேர்னஸாக எடுத்து மொபைல் ஃபோன்ஸோட யூசேஜை ரெடியூஸ் பண்ணி அதுவும் மோரோவர் இந்த இன்டர்நெட் யூசேஜை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, நிறைய பேர் வந்து இன்டர்நெட் யூசேஜ் வந்து அதிகமாக அடிக்ட் ஆகிட்டு உட்காந்துருப்போம். ஸோ அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக விளையாடணும், பழகணும். ஓகே, ஏதாவது புக்ஸ் உங்களுக்கு படிக்கணும், லைப்ரரி போய் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும். இந்த இன்டர்நெட் யூசேஜ் வந்து ரொம்ப லிமிட்டாக தான் யூஸ் பண்ணணும். இதுலேருந்து என்ன இருக்குன்னா, இந்த கேர்ள்ஸ், மோஸ்ட்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ், யூ ஷுட் நாட் கிவ் யுவர் பர்சனல் டீடைல்ஸ் டு த சோசியல் மீடியாஸ். இன்டர்நெட்டில் வந்து உங்களுக்கு பர்சனல் டீடைல்ஸ் வந்து ஃபீட் பண்ணவே கூடாது, ஃபேக் அட்ரஸ் தான் கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கிளியராக இருந்தீங்கன்னா we can be very safe among these online predators and the evil counselors. Okay, if you have any doubt you can ask me. Thank you, students.